Monetary policy. Our unit 6 is monetary policy. Right after discussion of this money and banking, the policy in order to control money market formulated by Rashtra Bank is called, or you can say Central Monetary Authority is called monetary policy. So monetary policy, there is market called money market, money market, banking and money जुन हामीले डिस्कस गर्यौँ यसलाई हामी मनी मार्केट भन्छौँ. In order to regulate this money market, there is a regulatory body which is called Central Monetary Authority, or you can say in our case this is NRB, Nepal Rashtra Bank. Nepal Rashtra Bank formulate policy in order to maintain or to regulate this market, money market. The policy is called monetary policy. So यसमा के हुन्छ अब हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ. Before enter into the instrument of monetary policy, अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हेरौँ हामी. First of all, we need to discuss concept of money supply. In ancient period, it was exchange of commodities without use of money called barter system. हामीले सुनिरहेको छौँ. It was very inconvenient because it lacks double coincident of funds, common measure of value. Barter system चाहिँ के भयो? Inconvenient भयो. Not possible in case of indivisible goods, and not possible to store. That's why invention of money la help गर्यो. So money is the greatest invention in the economic world. Just background मात्रै हो, तपाईलाई सोध्दैन यो. Supply of money means, अब यहाँबाट हाम्रो कन्टेन्ट सुरु भयो. Supply of money means the total stock of money held by the people and financial institutions, including central bank, at a particular point of time. So money supply, stock of money held by people and financial institution, including central bank, at a particular point of time is called money supply. Money supply is both stock. This concept is our stock concept as well as flow concept. Means stock concept means money supply is considered at a point of time. If we consider money supply at a point of time, it is stock concept. And when it is viewed over a period of time, भनेपछि फ्लो देखिन्छ त्यहाँनिर, त्यसैले त्यसलाई फ्लो कन्सेप्ट भन्छौँ. एउटा छ स्टक कन्सेप्ट, हैन? स्टक कन्सेप्ट एन्ड अनदर वान इज फ्लो कन्सेप्ट. सो पोइन्ट अफ टाइममा त्यसलाई स्टक कन्सेप्ट भन्यो, पिरियड अफ टाइममा फ्लो कन्सेप्ट. The average number of times a unit of money changes hand to hand. Understood? Unit of money, people को hand to hand change in an average कति हुन्छ त? त्यसलाई भन्छौँ हामी velocity of money. Velocity of money. मनी को velocity कति छ भन्ने हुन्छ. यो भनेको चाहिँ one person to another person and that person to another person. यदि त्यो person to another person एउटा certain period of time हुन सक्छ, 1 month, 2 month कुनै, or the 1 year, त्यो ट्रेस गर्ने भनेको थियो हामीले नि, हो त्यसलाई हामी भन्छौँ velocity of money.
The money supply data are recorded and published by Central Bank of the country. यो त हामीलाई क्लियरै छ. Changes in money supply affect price level. When money supply change means uh, NRB or central bank increase money in an economy or sometimes decrease the quantity of money in an economy through various instruments. It will lead to change the price level of an economy. Business cycle, the fluctuation in business activities, and economic growth. यसले इकोनोमिक ग्रोथलाई पनि के गर्छ त इफेक्ट गर्छ हैन. त्यसैले मनी सप्लाई एकदम क्रुसियल पार्ट भयो इकोनोमिक एक्टिभिटिजको. कति सप्लाई गर्ने कति नगर्ने. So central bank manipulates. Central bank manipulates the supply of money according to the objectives of the monetary policy at the time of formulation. So monetary policy को objective के छ त्यसको बेसिसमा के गर्छ त यो म्यानिपुलेट गर्छ सप्लाई अफ मनीलाई. Sometimes supply of money increase and sometimes supply of money decrease. अब उसले किन इन्क्रिज गर्छ किन डिक्रिज गर्छ कस्तो सिचुएसनमा विल डिस्कस हामी डिस्कस गर्छौं. त्यो सबै उसको अब्जेक्टिभ्समा राखेको हुन्छ. उसले के अब्जेक्टिभ छ त. So on the basis of objectives, whether objective is to control inflation or the objective is to the address unemployment or the economic activities हरुको इन्हान्समेन्ट गर्नु छ, एकर्डिङली मनी सप्लाई इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्छ. अनि फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ ओपन इन्फ्लेसन्सहरुको पनि अब्जेक्टिभ हुन्छ, एकर्डिङली के गर्छ त मनी सप्लाई. So what I mean to say, through this money supply, through increment of money and decrease in quantity of money, Nepal Rashtra Bank or Central Monetary Authority can maintain or can get maximum objectives of the monetary policy. अब त्यसमा फेरि त्यो मनी सप्लाई भन्दैछौँ. मनी के कुरालाई चाहिँ मनी भन्छौँ त हामी. What sort of things are considered as money? Traditional point of view, the money supply includes coins, notes and bank money. थियो भने अहिले के छ modern viewpoint, money supply not only includes legal tender money, तपाईले बोक्ने मनी मात्रै होइन, and bank money, बैंकले इस्यु गर्ने मनी मात्रै होइन, but also fixed deposit, तपाईले जुन बैंकमा लगेर डिपोजिट राख्नु भएको हुन्छ त्यो पनि मनी सप्लाईमा पर्छ. What I mean to say, for example, तपाईले 1 लाख रुपैयाँ के गर्नुभयो फिक्स डिपोजिट गर्नुभयो, तर इकोनोमीमा त्यो बैंकले के गर्छ यो 1 लाख रुपैयाँ इन्जेक्ट गर्छ. तपाईको पैसा के हुँदैन त बैंकसँग हुँदैन, तर तपाई के भन्नुहुन्छ आई हैव 1 लाख रुपैयाँ इन माई फिक्स डिपोजिट अकाउन्ट. यसलाई हामी टाइम डिपोजिट भन्छौं है. सो फिक्स डिपोजिट तपाई भन्नुहुन्छ 1 लाख रुपैयाँ छ अनि बैंकले त्यसलाई चाहिँ के गरिसकेको हुन्छ थ्रु क्रेडिट क्रिएसन बैंकले लोन क्रिएट गरिसकेको हुन्छ. अनि सप्लाई अफ मनी के भयो त अब बेस्ड अन दिस फिक्स डिपोजिट बेस्ड अन दिस डिपोजिट सप्लाई अफ मनी इन्क्रिज. So that's why fixed deposit with banks, financial assets with non-banking financial institutions, non-banking financial institution भनेर हामीले भनिसक्यौं, non-depository financial institution, financial intermediaries, treasury bills, bills of exchange, bonds, equities, यो सबै के भनिन्छ त अब यिनीहरुसँग भएको पैसाहरु पनि सबै के हो त मनी सप्लाई. So money supply includes all the activities of financial and non-financial or non-depository institutions हरुसँग जो छ
त्यो सबै मनी सप्लाईमा पर्छ। क्वाइन नोट्सहरू त भयो होइन, त्योभन्दा बाहेक यिनीहरू पनि के भयो मनी सप्लाईमा गयो। त्यसलाई चाहिँ दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ, न्यारो एन्ड ब्रोड मनी। द सम टोटल अफ coins and paper currency in circulation outside the bank in the demand deposit is called narrow money. Currency circulation outside the bank and demand deposit. Demand deposit means your saving or current account लाई हामी भन्छौँ डिमान्ड डिपोजिट। यसलाई भनिन्छ न्यारो मनी। न्यारो मनी इज रिप्रेजेन्टेड बाई M1। यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ M1। क्वेसन सो त सर्ट क्वेसन M1 इन्क्लुड्स भनेर सोध्छ तपाईँलाई, अनि तल अप्सन्सहरू दिएको हुन्छ। के पर्यो M1मा हेर्नुहोस् त, क्वाइन, डिमान्ड डिपोजिट, यो ओडी भनेको अदर डिपोजिट भनेको है, अरू केही डिपोजिट डिमान्ड डिपोजिट र केही डिपोजिटहरू राख्नुभएको छ भने त्यो सबै के हुन्छ न्यारो मनी कन्सेप्टमा M1मा। So this is our M1 narrow money. तर broad money includes assets such as saving accounts in addition to coins, paper currency, checkable deposit। हैन, यो सबै के छ त, डिपोजिट पनि चेक, तपाईँले जस्तै ट्राभलर चेकहरू बनाउनु भयो भने यो सबै के हो त ब्रोड मनीको कन्सेप्टमा। इट इज डिनोटेड बाई M2, M3 एन्ड M4 ग्रेजुअली छ। M2मा पर्छ M1 प्लस सेभिङ डिपोजिट्स विथ पोस्ट अफिस। ओके, अब यहाँ के भयो त, M1 त छँदैछ होइन, थोरै एउटा यो चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा हो, हाम्रो प्र्याक्टिसमा यसपछि हामी डिस्कस गर्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा के गरियो त भन्दाखेरि त्यो जुन आर्मीहरू छ, आर्मी स्टाफ्सहरू छ, उनीहरू त अब के हुन्थ्यो त बोर्डर साइडमा अर द वारमा हुन्थ्यो होइन, अनि उनीहरूको स्यालेरी के गरिन्थ्यो त, यिनीहरू त गभर्मेन्ट इम्प्लोइ हुन् होइन, वर्ष दिन 2 वर्षको 3 वर्षको लागि उनीहरू त वारमा हुन्थ्यो, अनि उनीहरूलाई त गभर्मेन्टले स्यालेरीमा राखेको छ। सो उनीहरूको स्यालेरी के गरिन्थ्यो त डिपोजिट गरिन्थ्यो। अब त्यो ब्याङ्किङ सिस्टम त्यति धेरै डेभलप भइसकेको थिएन, त उनीहरूको स्यालेरी कसले डिपोजिट गर्थ्यो त भन्दा यो पोस्ट अफिसले। पोस्ट अफिसको काम हुन्थ्यो स्यालेरी आइदर डिपोजिट गरिदिने, अरू त्यो स्यालेरीलाई के गरिदिने त त्यो इम्प्लोइको, त्यो आर्मीहरूको घरसम्म पुर्याइदिने। पोस्ट अफिस जुन लेटर डिस्ट्रिब्युट गर्ने पोस्ट अफिसले के गर्थ्यो, पैसा पनि पुर्याइदिन्थ्यो है। अहिले पनि तपाईँको यो इन्डिया छ, इभन इन्डियामा पनि के छ त, तपाईँ टेलिग्रामको थ्रु, पोस्ट अफिसको थ्रु के गर्न सक्नुहुन्छ त पैसा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब अहिले नयाँ नयाँ मिन्सहरू आइसक्यो होइन, सो तपाईँ ब्याङ्किङ सेक्टरबाट जानुहुन्छ, तर कतिपय प्र्याक्टिसमा अझै पनि छ पोस्ट अफिसको थ्रु तपाईँ के गर्नुहुन्छ, पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ। सो त्यसैले M1मा उनीहरूले इन्क्लुड गर्यो M1 प्लस सेभिङ डिपोजिट विथ पोस्ट अफिस। पोस्ट अफिसमा राखेको, अब त्यो जेनरली पोस्ट अफिसमा हुन्थ्यो आर्मीहरूतिर काम गरिरहेको पिपुलहरूको, बिकज उनीहरूलाई त अब स्यालेरी, उनीहरू त फिल्डमा छन् होइन, अब फेरि फिल्डमा 1-2 दिन मात्रै होइन, वर्षौँ हुन्छन् त्यहाँ। त्यो आर्मीको त्यो स्ट्राटेजी, वार कहिलेसम्म चल्ने हो थाहा हुँदैन। द्याट्स वाइ उनीहरूको स्यालेरिजहरूलाई चाहिँ पोस्ट अफिसको थ्रु डिपोजिट गरिन्थ्यो, कसैको डिपोजिट गरिन्थ्यो, कसैको ह्यान्डओभर नै गरिन्थ्यो है, उसको घरमा पुर्याइन्थ्यो। अब M3 भनेको चाहिँ, M2 त भइहाल्यो, माथि M2 इन्क्लुड भइसक्यो। अर्को चाहिँ नेट टाइम डिपोजिट विथ कमर्सियल ब्याङ्क्स। टाइम डिपोजिट भनेको फिक्स डिपोजिट है,
सो फिक्स्ड डिपोजिटहरू जुन छ कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूसँग त्यसलाई इन्क्लुड गऱ्यौँ M2मा भने अब त्यो हुन्छ M3। त्यस हामीले सेपरेट गरेर के गरेको त इन्फर्मेसन दिएको हो। अनि त्यसपछि छ M4 M3 टोटल माथिको त भइहाल्यो, प्लस टोटल डिपोजिट विथ पोस्ट अफिस। फेरि पोस्ट अफिसमा सेभिङ डिपोजिट मात्रै होइन, सेभिङ त स्टाफ्सहरूको सेभिङ्स त राखिदियो होइन, तर डेलिभरी गर्नुपर्ने अथवा घरसम्म पुर्याउनु पर्ने उसको करेन्ट डिपोजिटहरू पनि अरू डिपोजिटहरू पनि हुन्थ्यो। त्यो टोटल डिपोजिटलाई राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई M4 भन्थ्यो। यो चाहिँ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा छ अहिले पनि है। युरोपतिर युएसतिर तपाईँको M1 M2 M3 M4 छ। नेपालको जेनरल कन्सेप्ट चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस् त, इन केस अफ नेपाल M1 करेन्सी एन्ड डिमान्ड डिपोजिट, M1 मा चाहिँ करेन्सी इन्क्लुडिङ क्वाइन एन्ड डिमान्ड डिपोजिट M1 भन्छ नेपालले। M2 M1 प्लस टाइम डिपोजिट, यो फिक्स्ड डिपोजिट भयो। डिमान्ड डिपोजिट भनेको करेन्ट र सेभिङ अकाउन्ट भयो। टाइम डिपोजिट भनेको फिक्स्ड डिपोजिट। एन्ड M3 M2 प्लस फरेन करेन्सी डिपोजिट्स। अब अहिले नेपालको केसमा चाहिँ नेपालले M1 M2 M3 मा यो कम्पोनेन्टहरू राखेको छ। M2 प्लस फरेन करेन्सी डिपोजिट यति हो नेपालको चाहिँ, M4 भन्ने छैन। तर इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यो पोस्ट अफिस डिपोजिट्सहरू इन्क्लुड गरेको थियो। अब यो च्याप्टरले सजेस्ट गरेको हेडिङमा जाउँ। अब मोनिटरी पोलिसी। The policies issued by the central bank of the country to achieve specific economic activities through change in money supply। यो चाहिँ याद गर्नु होला है। पोलिसी राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने भनेकै त्यो मनी सप्लाई चेन्ज गर्ने, मिन्स एबिलिटी अफ मनी इन एन इकोनोमी चेन्ज गर्ने। कहिले ब्याङ्कहरूको इन्भेस्ट गर्ने क्यापेसिटी इन्क्रिज गर्ने, कहिले ब्याङ्कहरूको इन्भेस्ट क्यापेसिटी डिक्रिज गर्ने, कहिले पेपर मनीको एबिलिटीलाई एज बनाउने, कहिले पेपर मनीको एबिलिटीलाई अलिकति क्रन्च टाइपको अर द डिफिकल्ट टाइपको बनाउने। सो यो भनेको मनी सप्लाई इन्क्रिज अर डिक्रिज गर्नु भनिन्छ है। थ्रु डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट मात्रै उसले मनी सप्लाई धेरै मनी सप्लाई कम गर्यो भने पनि आफ्नो टार्गेटहरू एचिभ गर्न सक्छ। Monetary policy helps in the achievement of objectives such as optimum level of output, production गर्नु छ, and employment, high economic growth rate, price stability, यी सबैको लागि यसले मनी सप्लाई नै इन्क्रिज or डिक्रिज गर्छ। It includes all monetary decision and measures in such monetary and non-monetary। यो दुईटै यहाँ एउटा मोनिटरी भन्ने वर्ड छोडेको छ। monetary and non-monetary decisions and measures as have monetary effect। यो सबैको के हुन्छ त monetary effect हुन्छ। monetary and non-monetary decisions-हरुको। सो इन्स्ट्रुमेन्टमा अब हामी डिस्कस गर्यौं मेन। अब अहिलेसम्मको हाम्रो क्वेशन्स जुन हामीले न्यारो मनी, ब्रोड मनी और मनी सप्लाई भनेर डिस्कस गर्यौं त्यो हाम्रो एमसीक्यू मोस्ट अफ द केसमा एमसीक्यू क्वेशन्सहरु हो। नाउ सब्जेक्टिभ क्वेशन 4 मार्क्स और 8 मार्क्स क्वेशन यो इन्स्ट्रुमेन्टको बेसिसमा सोध्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट अफ मोनेटरी पोलिसी और टुल्स, यू क्यान से टुल्स अफ मोनेटरी पोलिसी। मोनेटरी पोलिसीको टुल्स के छ त? दुईटा टाइपमा हामीले यसलाई डिभाइड गरेको छौं। One is quantitative controls or you can say quantitative instruments, includes bank rate policy। यो यसलाई डिस्क्राइब गर्छौं अहिले हामी। ओपन मार्केट अपरेशन्स एन्ड द क्याश रिजर्भ रेशियो। अब यसको इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको यसको कुनै फिजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स हुँदैन नि फेरि, जस्तै डाक्टरसँग स्टेथोस्कोप भयो जस्तो हैन, उसँग फिजिकल हुँदैन। उसले गर्ने भनेको
स्ट्राटेजी बनाउने पोलिसी डाइरेक्टिभ्सहरू इन्स्ट्रक्सन्स दिने हो उसले एउटा डाइरेक्टिभ बनाएर ओके यु हेभ टु डु दिस यु हेभ टु डु द्याट कसलाई इन्स्ट्रक्सन्स दिने हो त उसले कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूलाई कमर्सियल ब्याङ्क उसले कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई के गर्छ त इन्स्ट्रक्सन्स दिन्छ डाइरेक्टिभ्स भन्छ हामी त्यसलाई डाइरेक्टिभ्सहरू निर्देशन दिएको क्या सो थ्रु डाइरेक्टिभ्स यो सबै ब्याङ्क रेट पोलिसी ओपन मार्केट अपरेसन क्यास रिजर्भ रेसियोको थ्रु सबै डाइरेक्टिभ्सहरू हो NRB or the Central Monetary Authority can control money supply in an economy and thereby money supply control गर्नु भनेको उसको अब्जेक्टिभ्सहरू एचिभ गर्नको लागि उसले स्ट्राटेजी फर्मुलेट गरेको हो त्यो है सो अब्जेक्टिभ के थियो त प्राइस स्टेबिलिटी होइन इम्प्लोइमेन्ट अर द आउटपुट डिटर्मिनेसन यो सबै के हो त अब्जेक्टिभमा हामी अब्जेक्टिभ लेटर अन डिस्कस गर्छौँ राइट भनेपछि अर्को छ सेलेक्टिभ क्रेडिट कन्ट्रोल अघि थियो हजुर आउँछ यो यसलाई डिलिट हामी डिस्कस गरिहाल्छौँ खालि हामीले हेडिङ्स मात्रै हेरेको फेरि सेलेक्टिभ क्वान्टिटेटिभ सेलेक्टिभ छ एउटा क्वालिटेटिभ पनि भन्छ यसलाई सेलेक्टिभ क्रेडिट कन्ट्रोल यसलाई रेगुलेसन अफ कन्ज्युमर्स क्रेडिट रेगुलेसन अफ मार्जिन रिक्वायरमेन्ट्स क्रेडिट ऱ्यासनिङ डाइरेक्ट एक्सन उसले यो टुल्सहरू लिने मोरल सोजन एन्ड देन पब्लिसिटी पर्सुएसन्सको मोरल सोजन भन्छ यसलाई पब्लिसिटी यो सबैको थ्रु के गर्छ त उसले मनी सप्लाईलाई कन्ट्रोल सो स्टार्ट गर्नु इन्स्ट्रुमेन्ट यो हाम्रो 8 मार्क्सको पनि क्वेसन हो त्यो हेर्नुहोस् त क्वान्टिटेटिभ कन्ट्रोल्स जुन भन्यो हामीले क्वान्टिटेटिभ इन्स्ट्रुमेन्ट यसमा पर्छ ब्याङ्क रेट पोलिसी व्हाट डज इट मिन ब्याङ्क रेट पोलिसी भनेको के हो त सो ब्याङ्क रेट इज द रेट एट विच सेन्ट्रल ब्याङ्क लेन्ड्स मनी टु द कमर्सियल ब्याङ्क and rediscount the bills of exchange presented by the commercial bank. अब यो हेर्नुहोस् त यसले सेन्ट्रल ब्याङ्कले के गर्छ लेन्ड्स मनी टु सरी सबैलाई डिस्कस गर्छौँ हामी यहाँनिर ओके सेन्ट्रल ब्याङ्क लेन्ड्स मनी टु कमर्सियल ब्याङ्क हामीले हिजो अस्तिको क्लासमा पनि भनेको थियौँ जुन क्रेडिट क्रिएसन छ अब कुनै मनी सर्ट भयो भने ब्याङ्कहरूले सेन्ट्रल ब्याङ्कसित मनी लिन्छ तर त्यो मनी लिँदाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट कति राख्ने त अब इन्ट्रेस्ट रेट सेन्ट्रल ब्याङ्कले यु क्यान गेट मनी फ्रम माई साइड एट द रेट अफ 3% इन्ट्रेस्ट रेट भन्यो भने एकदम सस्तो भयो अब ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि 11%, 12%, 10%मा इस्यु गरिरहेको हुन्छ अब राष्ट्रिय ब्याङ्कसँग 3%मै पैसा पाइने भन्ने थाहा भयो भने कमर्सियल ब्याङ्कहरू एकदम एग्रेसिभली लोन दिन थाल्छ यही इन्ट्रेस्ट रेटलाई बढाएर राष्ट्रिय ब्याङ्कले 8%, 10% बनाइदिन्छ कहिलेकाहीँ मसँग पैसा लान्छस् भने पनि यु हेभ टु पे 10%। अब राष्ट्रिय ब्याङ्कसँग 10%मा ल्याएर आफूले पनि 10%मा लोन दिनु पर्यो भने त घाटा लाग्यो लस हुन्छ किन त्यहाँ अपरेटिङ कस्टहरू पनि छ अब राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट पैसा पाउने भएन राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट ल्याउन मिल्दैन भन्ने बित्तिकै कमर्सियल ब्याङ्कहरूले जुन क्रेडिट क्रिएसन छ लोनको जुन स्ट्राटेजी छ त्यसलाई अलिकति ब्रेक दिन्छ अब तिनीहरूले ब्रेक दिन्छ जथाभावी लोन अब सस्तोमा राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट पाइरहेछ भने जस्तै हामीले त क्रेडिट क्रिएसनमा फुल क्रिएसन गर्यो भने जस्तै 2000 एक्जाम्पल लिएका थियौँ अनि 18,000 इक्विभ्यालेन्ट टु उनीहरूले क्रेडिट क्रिएसन गर्न सक्छ लोन दिन सक्छ तर उनीहरूको कन्फिडेन्स त्यो 18,000 पुर्याउने काम राष्ट्रिय ब्याङ्कले गरेको तेरो पैसा सर्टेज भयो भने पनि म छु है तँलाई लो इन्ट्रेस्ट रेटमा दिन्छु भन्ने बित्तिकै उनीहरूले के गर्छ एग्रेसिभली जान्छ त्यो हुँदाखेरि जस्तो जस्तो पार्टिजहरूलाई पनि उसले लोन दिन इस्यु गर्न सुरु गर्छ
यसो हेर्छ लोन चाहियो भने मान्छे जो कोहीलाई पनि उसले के गर्छ त लोन दिन थाल्छ, किनभने उसलाई त सस्तोमा राष्ट्र ब्याङ्कबाट पैसा, कमर्सियल ब्याङ्कहरू भनेको त प्रोमोटिभमा हुन्छ उनीहरू, जति धेरै प्रफिट गर्न सक्यो त्यति फाइदा। अब जब कमर्सियल ब्याङ्कलाई राष्ट्र ब्याङ्कले नो यु क्यान नट गेट मनी एट द लोवर रेट अफ इन्ट्रेस्ट, सर्टेन उसले हाई रेट अफ इन्ट्रेस्ट राख्ने बित्तिकै कमर्सियल ब्याङ्कलाई उसले के गर्छ त कमर्सियल ब्याङ्कहरूको त्यो क्रेडिट क्रिएसन क्यापेबिलिटिज उसले एसएलआरहरू चाहिँ सेम छ, फेरि के रेसियोजहरू सेम छ, डिपोजिट रेसियोजहरू। तर के छ त खालि ब्याङ्कले म दिन्न है तँलाई क्यास, त सर्ट भयो भने यु क्यान नट गेट मनी एट द लो इन्ट्रेस्ट रेट भन्ने बित्तिकै अलिकति ब्रेक लाग्छ क्या त्यो ब्याङ्कहरूले, जुन कमर्सियल ब्याङ्क छ। सो यहाँ हामीले लिएको छौँ वेन कमर्सियल ब्याङ्क्स आर फेस विथ सर्टेज अफ क्यास रिजर्भ दे borrowed द मनी फ्रम द सेन्ट्रल ब्याङ्क फर सर्ट टर्म एट सर्टेन रेट अफ इन्ट्रेस्ट। अब यो इन्ट्रेस्टलाई उसले के गर्छ त म्यानुपुलेट गर्छ। इट मिन्स द्याट कमर्सियल ब्याङ्क्स मेकिङ लोन्स एन्ड एडभान्सेस मे रियलाइज द सर्टफल एट एडुकेट लिक्विडिटी with them and as a result approach to central bank for borrowing। अब उसले बरो गर्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कलाई दियो, लोन दियो, सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि कमर्सियल ब्याङ्कसँग कोल्याट्रल माग्छ, ल तैँले क्रेडिट क्रिएसन्सको लागि त म दिन्छु पैसा, बट सेक्युरिटिज के छ त्यो ब्याङ्कको, त्यो उसले राख्ने भनेको फर्स्ट क्लास बिल्सहरू, जुन ट्रेजरी बिल्सहरू थियो त्यो ब्याङ्कले कमर्सियल ब्याङ्कहरूले बाई गरिरहेको हुन्छ गभर्मेन्टको, त्यसलाई एज अ कोल्याट्रल राख्छ। अरू गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज अरू केही बोन्ड्सहरू छ भने त्यसलाई पनि कोल्याट्रल राख्नु पर्यो एज अ कोल्याट्रल। बुझ्नुहोस्, कमर्सियल गभर्मेन्टले के गरेको हुन्छ त ट्रेजरी बिल्सहरू इस्यु गरेको हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। ट्रेजरी बिल्स सरकारलाई पैसा चाहियो भने उसले के गर्छ, एउटा सर्टेन इन्ट्रेस्ट रेट राखेर ब्याङ्कहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छ त्यो मलाई पैसा गभर्मेन्टलाई मनी प्रोभाइड गर्नुहोस्, सर्टेन रेट अफ राम्रै रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिन्छ गभर्मेन्टले, सो यु क्यान इन्भेस्ट इन ट्रेजरी बिल भन्छ। अनि कमर्सियल ब्याङ्कलाई सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि भनेको हुन्छ इन अर्डर टु मेन्टेन युर पोर्टफोलियो, त्यो यो इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ डाइभर्सिफाई गर्नुहोस्, जहिले पनि क्लाइन्टलाई मात्र लोन नदिनुहोस्, सम गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू पनि पर्चेस गर्नुहोस् भने हुन्छ। त्यो डाइभर्सिफाई इन्भेस्टमेन्ट, सेक्युर गरेको इन्भेस्टमेन्टलाई त्यो गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू उसले बाई गर्छ, ब्याङ्कले सर्टेन गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू सर्टेन इन्ट्रेस्ट रेटमा बाई गरेको हुन्छ। मिन्स गभर्मेन्टसँग सर्टिफिकेट लिन्छ र गभर्मेन्टलाई पैसा दिन्छ, सर्टिफिकेटमा के लेखेको हुन्छ, ल दिस मच अफ अमाउन्ट चाहिँ लेट्स सपोज ब्याङ्क अफ काठमाडौँले फर द ट्रेजरी बिल इन द फर्म अफ ट्रेजरी बिल के गर्यो त गभर्मेन्टलाई दियो, कति वर्षको लागि हुनसक्छ 3 मन्थ्स, हुनसक्छ 6 मन्थ, हुनसक्छ 1 इयर, जति पनि हुनसक्छ टाइम पिरियड त्यसको। अब त्यो म्याच्युरिटी टाइम पिरियडसम्म उस ट्रेजरी बिल के हुन्छ त ब्याङ्क्सहरूसँग हुन्छ। अब त्यो ब्याङ्क्सहरूले त्यही ट्रेजरी बिल गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरू राखेर हामीले गभर्मेन्टमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ, पैसा सर्ट भयो, हामीलाई पैसा चाहियो, सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग लिन्छ पैसा। तर कहिलेकाहीँ कमर्सियल ब्याङ्कहरूले के पनि गर्न सक्छ भने एज अ कोल्याट्रल होइन कि त्यो सेक्युरिटिजहरू सेल नै गर्न सक्छ, रिटर्न नै गर्न सक्छ। अब रिटर्न गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कलाई नै रिटर्न गर्नु पर्यो फेरि। लेट्स सपोज कुनै ब्याङ्कले 50 करोड रुपिसको ट्रेजरी बिल पर्चेस गरेको छ, 50 करोड रुपिस। अब म एज अ 50 करोड रुपिस कोल्याट्रल राखेर राष्ट्र ब्याङ्कसँग पैसा लिन्छु भन्दा पनि भयो, अदरवाइज मलाई 50 करोड रुपिस मेरो विथ इन्ट्रेस्ट रिटर्न दिनुहोस्, म ट्रेजरी बिल रिटर्न गर्दैछु भन्न पनि पाइयो। अब ट्रेजरी बिल रिटर्न गर्नलाई त उसलाई रिडिस्काउन्ट, यहाँ हेर्नुहोस् त कमर्सियल ब्याङ्क रिडिस्काउन्ट द बिल्स अफ एक्सचेन्ज फर्स्ट प्याराग्राफमा लेखेको छौँ, त्यसलाई रिडिस्काउन्ट भन्छ। भनेको तपाईँलाई उसले म्याच्युरिटी पिरियड पुग्नुभन्दा अगाडि नै पनि रिटर्न गर्न सक्छ, अर म्याच्युरिटी पिरियड पुग्यो अब भने पनि म रिटर्न गर्छु, मलाई 50 करोड दिनुहोस्,
तर फेरि राष्ट्र ब्याङ्कले फेरि इन्स्ट्रक्सन चाहिँ के दिएको हुन्छ, तपाईँ सर्टेन पर्सेन्टेज अफ युर डिपोजिट यता गभर्मेन्ट सेक्युरिटिजहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस् पनि भने हुन्छ। तर रेगुलेटरी बडीले चाहिँ धेरै माइन्युटली वाच गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई। र तपाईँ रिडिस्काउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अरू एज अ कोलाट्रल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। भन्न खोजेको तपाईँसँग कुनै ल्यान्ड छ, त्यो ल्यान्ड राखेर लोन लिन पनि सक्नुहुन्छ, या ल्यान्ड बेचिदिन पनि सक्नुहुन्छ भन्न खोजेको। तपाईँसँग सुन छ, सुनलाई ब्याङ्कमा गोल्डलाई ब्याङ्कमा राखेर लोन लिन पनि सक्नुहुन्छ, या गोल्ड नै बेचिदिनुहुन्छ, पैसा त्यस बेच्यो भने पनि आयो, अरू कोलाट्रल राखेर लोन लिँदा पनि भयो। ए के छ अब तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्कले त्यो के गर्ने हो त, त्यो गर्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ ब्याङ्क रेट पोलिसी। अब त्यही इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ, लोन लिने इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ एज अ टुल्स युज गर्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले क्यापेबिलिटिज कन्ट्रोल गर्नलाई। अर्को चाहिँ ओपन मार्केट अपरेसन भनेको त्यो ट्रेजरी बिलहरू बन्ड्सहरू इस्यु गर्नु, त्यसलाई पर्चेस गर्नलाई कम्पल्सेसन म्यान्डेटरी बनाउनु, यु निड टु पर्चेस दिस बन्ड भनेर भन्नु, त्यो चाहिँ के हुन्छ, त्यसलाई ओपन मार्केट अपरेसन भन्छौँ। द ओपन मार्केट अपरेसन इज द सेल एन्ड पर्चेस अफ गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज एन्ड ट्रेजरी बिल्स बाई द सेन्ट्रल ब्याङ्क अफ द कन्ट्री। अब वेन कमर्सियल ब्याङ्क डिसाइड टु पम्प मनी इन्टु सर्कुलेसन, यो सेन्ट्रल ब्याङ्क डिसाइड टु पम्प, धेरै सप्लाई गर्नु छ पैसा इकोनोमीमा भने उसले के गर्छ त, इट बाइज ब्याक गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज, जुन सेक्युरिटिजहरू ब्याङ्कलाई दिएको हुन्छ, ल फिर्ता ल्याउनुहोस् तपाईँको, म तपाईँको पैसा दिन्छु भन्छ। पहिले कमर्सियल ब्याङ्कलाई यु निड टु बाई दिस मच भनौँ न, जस्तै हामीले चाहिँ ल तपाईँले चाहिँ 1 रोपनी जग्गा किन्नुपर्छ है भनेर भनिदियो, तपाईँसँग 1 रोपनी ल्यान्ड हुनुपर्छ भनिदियो। अब तपाईँले ल्यान्ड पर्चेस गर्दा पैसा दिनुभयो, आफूसँग ल्यान्ड मात्रै छ, त्यो अब ट्रान्जेक्सनमा आएन त्यो ल्यान्ड, तपाईँले एज अ सेक्युरिटिज राख्नुभएको हो त्यो। तर पछि ल ल्यान्ड तपाईँको ल्यान्ड ल्याउनुहोस् र तपाईँ मेरो पैसा लिएर जानुहोस् भन्छ, विथ इन्ट्रेस्ट हुन्छ फेरि त्यो। त्यसले गर्दा के हुन्छ त, अब ब्याङ्कले त्यसलाई रिटर्न गर्छ, अनि फेरि आफूसँग पैसा आउँछ, पैसा आएपछि फेरि उसले क्रेडिट क्रिएसन गरिहाल्छ होइन। सो सेन्ट्रल ब्याङ्क डिसाइड टु पम्प मनी into circulation, it buys back the government securities. On the other hand, when central bank decide to reduce money supply reduce गर्नु छ, उसको अब्जेक्टिभ के छ, के मोटिभ हो, त्यसको लागि उसले समटाइम सेन्ट्रल ब्याङ्कले पम्प इन्क्रिज पनि गर्न सक्छ और रिड्युस पनि गर्न सक्छ। इन सर्कुलेसन इट सेल्स द गभर्मेन्ट बन्ड्स एन्ड सेक्युरिटिज, उसले बन्ड्सहरू सेल गर्छ, अनि कमर्सियल ब्याङ्कलाई भन्छ यु निड टु बाई दिस सेक्युरिटिज। सेक्युरिटिज बाई गर्नु भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई पैसा दिएर अनि त्यो सर्टिफिकेट लिने एउटा, तपाईँले सेयर किने जस्तो क्या, पैसा दिनुभयो, अब सर्टिफिकेट राख्यो, अब त्यो त अब पैसा त छैन, सर्कुलेसनमा गएन मनी, क्रेडिट क्रिएसन कन्ट्रोल भयो है। सो यसलाई भन्छ ओपन मार्केट अपरेसन इन अर्डर टु इन्क्रिज अर डिक्रिज मनी सप्लाई। अर्को छ क्यास रिजर्भ रेसियो, CRR. It is the percentage of total deposit which commercial banks are required to maintain in the form of cash reserve with central bank. सेन्ट्रल ब्याङ्कमा डिपोजिटको केही पर्सेन्टेज अमाउन्ट चाहिँ थोरै हुन्छ, यो इन द फर्म अफ सेक्युरिटिज के गर्नुपर्ने हुन्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ कमर्सियल ब्याङ्कले। इट इज द लिगल लायबिलिटी अफ द कमर्सियल ब्याङ्क्स टु बी मेन्टेन एट सेन्ट्रल ब्याङ्क एगेन्स्ट देयर डिपोजिट। अलिकति डिपोजिट तपाईँ यता ब्याङ्कमा मान्छेहरूको अकाउन्ट ओपन गर्दै हुनुहुन्छ, डिपोजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको डिपोजिटको बेसिसमा सेन्ट्रल ब्याङ्कमा सम सर्ट अफ मनी उसले फिक्स गर्छ सेन्ट्रल ब्याङ्कले एज अ सेक्युरिटिज डिपोजिट विदाउट इन्ट्रेस्ट, त्यसमा केही पनि इन्ट्रेस्ट दिँदैन फेरि, जस्ट तपाईँले लगेर डिपोजिट, तपाईँले जस्तै कलेजमा पनि तपाईँले लाइब्रेरीको लागि डिपोजिट दिनुभएको होला, ल्याबको पनि केही डिपोजिटहरू होला होइन, त्यो पछि तपाईँ रिटर्न पाउनुहुन्छ त्यो डिपोजिटहरू, रिटर्न डिपोजिट
रिटर्न आउँछ। अब हेर्नुहोस् त फेरि सजिलो के भयो भने थ्रु दिस सिआरआर क्यास रिजर्भ रेसियो अलिकति रिजर्भ रेसियो बढाइदियो पर्सेन्टेजमा जस्तै 2% यु निड टु डिपोजिट 2% अफ यर डिपोजिट भनिदिएको थियो भने अलिकति 3% बनाइदिने बित्तिकै त्यो एसएलआर लिक्विडिटी स्ट्राटेजिक लिक्विडिटी रेसियोमा एसएलआरको साइज नै बढ्यो। यता गभर्मेन्ट डिपोजिटको लागि पनि उसले पैसा राख्नु पर्यो अनि आफ्नो भल्टको लागि पनि पैसा राख्नु पर्यो। सो चाहिँ हामीले क्रेडिट क्रिएसनमा थियो, क्रेडिट क्रिएसनमा एसएलआर भनिरहेको छ लिक्विड मनी राख्नुपर्ने, सम सर्ट अफ सर्टेन पर्सेन्टेज लिक्विड मनी आफूसँग राख्नुपर्ने। त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टको डिपोजिट पनि पर्छ, सिआरआर पनि पर्यो। सिआरआरको भ्यालु बढ्ने बित्तिकै त्यो एसएलआरको साइज बढ्यो, क्यास रिजर्भ रेसियोको साइज बढ्यो। एसएलआरको साइज बढ्छ भने हामीले क्रेडिट क्रिएसनमै पढाएको छौँ, कमर्सियल ब्याङ्क क्यानट क्रिएट द्याट मच अफ क्रेडिट। सो उसले यो क्यास रिजर्भ रेसियोको थ्रु पनि के गर्छ त मनी सप्लाईलाई उसलाई पम्प धेरै गर्नु छ इकोनोमीमा, क्रेडिट क्रिएसन क्यापेसिटी बढाउनु छ भने यही सिआरआर पनि क्यास रिजर्भ रेसियो त्यो रिजर्भ रेसियोजहरू एसएलआर भित्रै स्ट्याट्युटरी लिक्विडिटी रेसियो भित्रै पऱ्यो, यसको पर्सेन्टेज बढाइदिन्छ अनि टोटल एसएलआर 10% को ठाउँमा 15% भइदिन्छ। अब एसएलआर नै 15% भइदियो भने अभियसली कमर्सियल ब्याङ्क्सको क्रेडिट क्रिएसन क्यापेसिटी डिक्रिज भयो होइन। हामीले फर्मुले पढाएको थियौँ नि, डिपोजिट इन्टु 1/SLR। अब एसएलआरको साइज बढ्छ भने त हामीले हाम्रो एक्जाम्पलमा 2000 इन्टु 1/0.1 भनेको थियो, त्यसैले यो 20,000 सम्म पुग्यो। सो 2000 त करेन्ट डिपोजिट भइहाल्यो। बाँकी 18,000 आउट अफ यो 20,000 2,000लाई डिडक्ट गर्ने हो भने 18,000 क्रेडिट क्रिएसन गरेको थियो। तर अब यो 0.1 को इन्स्टेड अफ 0.1 यो 0.15 भयो, 15% भयो भने अभियसली क्रेडिट क्रिएसन 18,000 सम्म पुग्दैन, यो अराउन्ड 6.5 टाइम्स भनेको यो 12-13,000 सम्म मात्रै पुग्छ। 13,000 तिर पुग्दाखेरि जिरो भइसकेको हुन्छ डिपोजिटको। जति धेरै एसएलआर भयो, लिक्विड रेसियो रिक्वायरमेन्ट बढ्यो, त्यति नै कमर्सियल ब्याङ्क्सहरूको इन्भेस्ट गर्ने क्यापेसिटी डिक्रिज हुन्छ। सो यसलाई इन्स्ट्रुमेन्टको फर्ममा युज गर्छ राष्ट्र ब्याङ्कले। जब राष्ट्र ब्याङ्कलाई मनी सप्लाई धेरै गर्नु छ इकोनोमीमा, यो सिआरआरहरू सबै डिक्रिज गरिदिन्छ। जब राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै गर्नु मनी सप्लाई धेरै गर्नु छ भने, बट इन अर्डर टु कन्ट्रोल मनी सप्लाई, इन अर्डर टु डिक्रिज मनी सप्लाई, फेरि यो के हुन्छ त सो डिक्रिज र इन्क्रिज किन गर्छ त अघि नै भनिसके, उसको अब्जेक्टिभ्सहरूलाई एचिभ गर्नको लागि। अब्जेक्टिभ्स के छ? इन्फ्लेसन or the control of price level or the price stability भन्न सक्छौँ हामी, or the formation of employment opportunities क्रिएसन गर्नु पर्यो। त्यसको लागि के गर्छ उसले अब्जेक्टिभ लिइरहेछ। हामी त्यसमा जब इन्फ्लेसनहरूतिर पढ्छौँ त्यतिखेर मनी सप्लाई इन्क्रिज गर्छ डिक्रिज गर्छ भनेर भन्छौँ। These are considered as the क्वान्टिटेटिभ कन्ट्रोल्स। यो तीनटा एक्टिभिटिजलाई भनिन्छ क्वान्टिटेटिभ कन्ट्रोल्स। अब आयो क्वालिटेटिभ, जुन हामी भन्दैछौँ, और सेलेक्टिभ पनि भन्छौँ हामी यसलाई। सेलेक्टिभ इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू के हो त हेर्नुहोस् त। Besides quantitative instruments of monetary policy, central bank uses the qualitative instruments to control money supply and financial stability. The qualitative or selective instruments explained as below. In selective भन्दैछौँ यसलाई क्वालिटेटिभ क्रेडिट ऱ्यासनिङ।
अब आउनुहोस् क्रेडिट ऱ्यासनिङ के गर्छ त अब उसले ऱ्यासनिङ मिन्स लिमिटिङ द इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट इन्ट्रेस्ट रेट लोन सबै राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ बाई द हेल्प अफ दिस इन्स्ट्रुमेन्ट सेन्ट्रल ब्याङ्क एडप्ट टु मेथड उसले के गर्छ इम्पोजिसन अफ अप्पर लिमिट अन द क्रेडिट एभाइलेबल टु वेल डेभलप इन्डस्ट्री एन्ड लार्ज स्केल फर्म्स उसले के गर्छ त अप्पर लिमिट यु क्यानट इन्भेस्ट बियोन्ड दिस अमाउन्ट भनेर भनिदिन्छ कमर्सियल ब्याङ्कलाई कुनै एउटा जस्तै तपाईँ ब्याङ्कमा लोन लिन जानुभयो भने भनौँ न तपाईँ जानुभयो लोन लिनलाई राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क अब तपाईँ राष्ट्रिय वाणिज्यमा लोन लिन जानुभयो भने उसले तपाईँलाई लोन दिनुभन्दा अगाडि राष्ट्रिय ब्याङ्कको पर्मिसन चाहिन्छ उसलाई राष्ट्रिय ब्याङ्कको पर्मिसन हुन्छ उसले राष्ट्रिय ब्याङ्कले 5 लाखसम्म चाहिँ तँलाई 10 लाखसम्म या 50 लाखसम्म मलाई नसोध्नु त दिन सक्छस् भनेको पनि हुनसक्छ तर एउटा अझै ठुलो अमाउन्ट छ भने यु निड टु वाट गेट द पर्मिसन फ्रम द राष्ट्र ब्याङ्क सेन्ट्रल अथोरिटी सो उसले के गरिदिन्छ त सबै लिमिट राखिदिन्छ यु क्यानट इन्भेस्ट दिस मच अमाउन्ट इन्ट्रेस्ट रेटलाई पनि कन्ट्रोल गरिदिन्छ इन्ट्रेस्ट रेट पनि राष्ट्र ब्याङ्कसँग सोधेर राख्नु पर्यो लोनहरू सबै लोन दिने हो भने लोन पनि सोध्नु पर्यो होइन कमर्सियल ब्याङ्कले आफै पनि इन्भेस्ट गर्न सक्छ या लोन पनि दिन सक्छ सो त्यसको लागि उसले अप्पर लिमिट म्याक्सिमम क्यापेसिटी के गरिदिन सक्छ फिक्स गरिदिन सक्छ चेन्जिङ हायर अर प्रोग्रेसिभ इन्ट्रेस्ट रेट अब कुनै कुनै क्लाइन्ट आयो तपाईँको ब्याङ्कमा र के भन्यो भने आई निड 50 करोड रुपिज अब यो 50 करोड रुपिज दिने कि नदिने भन्ने हुन्छ 50 करोड रुपिज दिने कि नदिने अब कमर्सियल ब्याङ्कले के गर्छ त राष्ट्र ब्याङ्कलाई सोध्छ अब राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्छ 30 करोड रुपिज चाहिँ तपाईँ दिनुहोस् होइन 30 करोड रुपिज चाहिँ दिनुहोस् बाँकी 20 करोड रुपिजमा हायर इन्ट्रेस्ट रेट राख्नुहोस् अझै धेरै चाहिन्छ भने हायर or the progressive interest rate on bank loans beyond a certain limit भनेपछि अब भनौँ न तपाईँलाई अनि ब्याङ्कले त तपाईँ क्लाइन्टलाई के अफर गर्छ 30 करोड रुपिज यु क्यान गेट एट द रेट अफ 10% इन्ट्रेस्ट रेटमा होइन इफ यु निड मोर मनी यु हेभ टु पे 12%, 13%, 14% इन्ट्रेस्ट रेट त्यसले के कन्ट्रोल गरे क्या उसले लिमिट गरेको त अब उसलाई लिमिट गर्नु छैन राष्ट्र ब्याङ्कलाई लिमिट गर्नु छैन भने छोडिदिन्छ यु क्यान इन्भेस्ट एज मच एज योर क्यापेसिटी भनिदिन्छ सकिदिन्छ तर तपाईँको क्यापेसिटी हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले तपाईँलाई कन्ट्रोल गरिदिन सक्छ ब्याङ्कहरूको इन्भेस्टमेन्ट क्यापेसिटी छ दे क्यान क्रिएट क्रेडिट छ लोन पनि छ सबै छ डिपोजिटहरू पनि छ डिपोजिटको बेसिसमा यु क्यान इन्भेस्ट द्याट मच अफ अमाउन्ट बट राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई पनि रोकिदियो नो यु क्यानट इन्भेस्ट दिस मच अफ अमाउन्ट भनिदियो लिमिट गर्नु हजुर त्यसलाई भन्छ क्रेडिट ऱ्यासनिङ गरेको क्या कोटा गरेको मोरल सेजन हेर्नुहोस् है त मोरल्ली अब इन्स्ट्रक्सन्सहरू इन्ट्रेस्ट रेट अर द लिमिटहरू सबै अर द क्वान्टिटेटिभ मेथड्सहरूले वर्क गरेन भने अब रिक्वेस्ट गर्छ जस्तै अहिले कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी CSR भनेर तपाईँले पढ्नुभएको होला त्यस्तै उसले रिक्वेस्ट गर्छ इट इज अ मेथड अफ persuading and convincing the commercial bank to advance credit in accordance with directives of the central bank in overall economic interest to the country. countryको सिचुएसन यस्तो छ तपाईँ यसरी काम गरिदिनुहोस् होइन यसरी तपाईँले ब्याङ्क क्रेडिटहरू क्रिएट गरिदिनुहोस् भनेर उसले के गर्छ त रिक्वेस्ट गर्छ
कन्ट्रीको सिचुएसन बताएर क्या अहिले हामीले यस्तो चाहिएको छ, हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टले वर्क गरेन, अब हामीले ब्याङ्क रेटहरू योभन्दा धेरै ब्याङ्क रेटहरू राख्न मिल्दैन, त्यो अरू आइएमएफहरूले पनि हामीलाई वाच गरिरहेको हुन्छ, त्यति धेरै स्ट्रिक्ट पनि हुन गाह्रो पर्छ। सो प्लिज तपाईँहरूलाई चाहिँ कलेजले रिक्वेस्ट गरे जस्तो क्या, रुड भएर रुल्स बनाउनु भन्दा रिक्वेस्ट गरेर तपाईँ पनि अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी लिइदिनुहोस् भनेर ब्याङ्कलाई रिक्वेस्ट गर्छ। यसलाई मोरल सुजेसन भन्छौँ हामी। दिस मेथड इज एडप्टेड इन एडिसन टु द क्वान्टिटेटिभ एन्ड अदर क्वालिटेटिभ मेथड, पर्टिकुलरली व्हेन इफेक्टिभनेस अफ अदर मेथड इज डाउटफुल। अरूको इफेक्टिभनेस देखिएन, भएन, अब धेरै पनि गर्न मिलेन, त्यो सर्टेन इन्ट्रेस्ट रेटहरू चाहिँ ब्याङ्क रेटहरू फिक्स गर्दा पनि धेरै ब्याङ्क रेटहरू राख्न पनि मिलेन भने रिक्वेस्ट गर्ने, मोरल्ली कन्भिन्स गर्ने कमर्सियल ब्याङ्कहरूलाई। अनि अब कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले कन्भिन्स गराउने बित्तिकै उनीहरू कन्भिन्स चाहिँ हुन्छ फेरि, किनभने उनीहरूको त ब्याङ्कहरूको ब्याङ्क हो। राष्ट्र ब्याङ्कले रिक्वेस्ट गरेर छ प्लिज यसो नगरिदिनुहोस्, हुन त रुल्स चाहिँ होइन तर नगरिदिनुहोस् भन्छ, उनीहरूले पनि हस् भन्छ अनि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ। तपाईँ म्यान्डेटरी चाहिँ हुँदैन, फेरि म्यान्डेटरी चाहिँ हुँदैन तर रिक्वेस्ट गरेको होइन। त्यही भएर क्वालिटेटिभमा गऱ्यो हामीले, यसलाई चाहिँ सेलेक्टिभमा। चेन्ज इन लेन्डिङ मार्जिन, यो पनि सेलेक्टिभमा आयो। जस्तै तपाईँ कुनै कोल्याट्रल राख्नुहुन्छ, त्यो कोल्याट्रलको एगेन्स्टमा कति लोन दिने त? कहिलेकाहीँ यहाँ लिएको छ हामीले, कमर्सियल ब्याङ्क्स प्रोभाइड लोन टु देयर कस्टमर एगेन्स्ट सम सेक्युरिटिज, त्यसलाई कोल्याट्रल भन्छौँ। However, they do not give loans to the full value of the securities. तपाईँसँग ल्यान्ड छ, ल्यान्डको प्राइस चाहिँ सपोज मार्केट प्राइस चाहिँ 1 करोड रुपिस छ, ब्याङ्कसँग लोन लिन जानुहोस्, उसले 1 करोड रुपिस तपाईँलाई लोन दिँदैन। त्यो कति दिने भन्ने कुरा पनि फेरि सेन्ट्रल ब्याङ्कले हो। अब त्यहाँ तपाईँले द लोन गिभन टु द कस्टमर एगेन्स्ट सेक्युरिटिज लेस देन रियल भ्यालु अफ द सेक्युरिटिज, the difference between actual value of securities and loan given to the customer is called lending margin. त्यसलाई भन्छ lending margin। भनेपछि अब lending margin 20% राख्नुहोस् भनेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनेको छ भने, इफ योर प्रपर्टी भ्यालु अफ योर प्रपर्टी इज 1 करोड, उसले तपाईँलाई 80 लाख रुपिस लोन दिन्छ। 20 लाख रुपिस के दिँदैन त, लोन दिँदैन, त्यो भनेको 20% लेन्डिङ मार्जिन भयो। यहाँ तपाईँले लेन्डिङ मार्जिन 50% राख्नुहोस् है भनिदिन्छ राष्ट्र ब्याङ्कले कहिलेकाहीँ। त्यो भनेको कोल्याट्रलको भ्यालु 1 करोड छ भने तपाईँ 50 लाख मात्रै दिनुहोस्, कोल्याट्रल इभ्यालुएसन गर्छ, 50 लाख मात्रै दिनुहोस्, यो भयो लेन्डिङ मार्जिन। या तपाईँले कसैले सोध्नुभयो, तपाईँको कोही आफ्नो मान्छे हुनुहुन्छ ब्याङ्कमा भने, तपाईँ कोल्याट्रलको कति पर्सेन्टेज मलाई लोन दिनुहुन्छ भनेर सोध्नुभन्दा तपाईँको ब्याङ्कको लेन्डिङ मार्जिन प्रोभिजन के छ भनेर सोध्नुभयो भने मोर इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसलाई हामी लेन्डिङ मार्जिन भन्छौँ। त्यो लेन्डिङ मार्जिन पनि राष्ट्र ब्याङ्कले नै के गर्छ त, डिसाइड गर्छ। अनि पब्लिसिटी, बाई द हेल्प अफ दिस मेथड सेन्ट्रल ब्याङ्क एक्सप्रेस द भ्युज अबाउट भेरियस मोनिटरी एन्ड ब्याङ्किङ पोलिसिज। अनि सेन्ट्रल ब्याङ्क पब्लिसेस द fact and figures of the macroeconomic condition of the nation such as GDP, NPB, inflation rate, interest rate, BOP, यो पब्लिसिटी गर्छ र जेनरल पब्लिकलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छ, हामीलाई पनि रिक्वेस्ट गर्छ। जसरी कोभिडको बेलामा प्लिज तपाईँहरू घरमा बस्दिनुहोस्, सेनिटाइजर युज गरिदिनुहोस्, मास्क युज गरिदिनुहोस् रिक्वेस्ट गरे जस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले पनि के गर्छ त, सेन्ट्रल अथोरिटीले पनि कमर्सियल ब्याङ्कलाई त गर्यो होइन, जेनरल पब्लिकलाई पनि अहिले हाम्रो सिचुएसन यस्तो छ, तपाईँहरू यसरी कोअपरेट गरिदिनुहोस् भनेर के गर्छ त, पब्लिसिटी गर्छ, आफ्नो फिगर एन्ड फ्याक्ट्सहरू देखाउँछ। अनि त्यो फिगर एन्ड फ्याक्ट्सको बेसिसमा पिपुलहरूले पनि ल अब कन्ट्रीको लागि कन्ट्रीले अब गभर्मेन्टले नै रिक्वेस्ट गर्दैछ भने किन नगर्ने भनेर हेर्छ है, उनीहरूलाई फलो गर्छन् त्यो इन्स्ट्रक्सन्सहरू, पिपुलहरूले पनि सपोर्ट गर्छन् गभर्मेन्टको त्यो रिक्वेस्टलाई।
All right. So these are called instruments of monetary policy. Monetary policy को instruments, qualitative and quantitative instruments of monetary policy. ठीक है, did you get this? All right. I believe तपाईँले यसलाई बुझ्नुभयो. सो आजलाई यति गरौँ अनि त्यसपछिको कन्टेन्टहरू भोलिको क्लासमा हामी सुरु गर्छौँ. नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी मोनेटरी पोलिसी यो इन्स्ट्रुमेन्ट्सलाई कसरी युज गर्छ त्यसलाई पनि हामी डिस्कस गर्छौँ. अहिले इन्स्ट्रुमेन्ट्सको बारेमा हामीले बुझ्यौँ. सो इन्स्ट्रुमेन्ट्सको युज हुने चाहिँ सप्लाई अफ मनी नै हो होइन. त्यसलाई भोलिको क्लासमा हामी या नेक्स्ट क्लास अब वेडनेसडेको क्लासमा हामी यसलाई फर्दर डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ. थ्याङ्क यू फर योर पार्टिसिपेसन है त.